Hello students, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 3 ടൈപ്പ് കൺവേർജൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻസ്, ദെൻ സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻസ്, ദെൻ വീക്ക്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻസ്. ദെൻ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകളെല്ലാം വീക്ക്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. ഇനി കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതിന് കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻറ്റ് യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വീക്ക്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻറ്റ് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അതിനോട് കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്നത്. നോട്ട് ബി നീഡ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ എ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻ നീഡ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺവേർജൻ. Okay, so consider a sequence Tn. So Tn from L2 to L2 defined by Tn of x is equal to 0, 0, 0, then psi n plus 1, psi n plus 2, etc., where x is equal to psi 1, psi 2, psi 3, that belongs to L2. So Tn L2 ൽ നിന്ന് L2 ലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാപ്പിംഗ് ആണ്. And we define for x belongs to L2, where x is equal to psi 1, psi 2, psi 3, etc. We define Tn of x is equal to 0, 0, 0. That is first n components 0 ആണ്. Then psi n plus 1, psi n plus 2, psi n plus 3, etc. So where x is psi 1, psi 2, psi 3, etc. Psi n plus 1, etc. So Tn of x is 0, 0, 0. First n components to 0. Then psi n plus 1, n plus 1 with the term psi n plus 1. Then psi n plus 2, psi n plus 3, etc. Okay. Then ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺവേർജൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ്. ബി ഓഫ് എക്സ് വൈയിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ടി എൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ 3 ടൈപ്പ് കൺവേർജൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. So first we consider norm where x belongs to L2. Here x belongs to L2. Then L2 ലെ norm നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. Norm x is equal to define norm നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ norm x is equal to sigma j equal to 1 to infinity modulus of psi j square all raised to 1/2 ആണ്. Okay, so linearity condition prove ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി we consider another element y belongs to L2. That is y is equal to sequence eta 1 eta 2 etc. that belongs to L2. Then norm y is sigma j equal to 1 to infinity modulus of eta j square all raised to 1/2 L2 ലെ norm. So clearly Tn is linear. Linearity condition consider ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി we consider Tn of alpha x plus beta y. So that is equal to Tn of alpha x plus beta y. That is alpha psi 1 comma alpha psi 2 comma etc. alpha psi n etc. plus beta eta 1 comma beta eta 2 comma etc. beta comma ആണ് beta eta n etc. There is alpha x plus beta y form. That is equal to 0, 0. Tn ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് n ടേംസ് 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് സെയിം ടേംസ് തന്നെയായിരിക്കും. that is equal to sequence image is sequence 0, 0, 0. ഫസ്റ്റ് n ടേംസ് 0. ദെൻ n plus 1 ടൈം വരിക ആൽഫ psi n plus 1 plus beta eta n plus 1 കോമ ആൽഫ psi n plus 2 plus beta eta n plus 2 കോമ etc. അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. That is equal to 0, 0, 0, etc. alpha psi n plus 1 comma alpha psi n plus 2 etc. plus 0, 0, 0 first n times 0 then beta eta n plus 1 comma beta eta n plus 2 comma etc. That is equal to alpha into first sequence plus beta into second sequence. That is equal to alpha into first sequence is tnx plus beta into second sequence is tny. So we get Tn of alpha x plus beta y is equal to alpha tnx plus beta into tny. Therefore Tn is linear. Next Tn boundary ആണെന്ന് കാണിക്കണം. So consider norm Tnx, that is equal to summation j equal to n plus 1 to infinity. First n times 0 on, so summation j equal to n plus 1 to infinity modulus of psi j square all raised to 1/2. That is norm Tnx, and clearly that is less than or equal to summation j equal to 1 to infinity. J equal to 1 to infinity modulus of psi j square all raised to 1/2, and that summation is that is our norm x. So we get norm Tnx less than or equal to norm x. Norm Tnx less than or equal to norm x. Therefore Tn is bounded. Norm Tnx less than or equal to norm x. Therefore Tn is bounded. Okay, that is a boundedness condition.
Here C is 1. Therefore Tn is bounded. And next we consider norm Tnx by norm x, that is less than or equal to 1, taking the supremum on both sides. Supremum x belongs to L2, x not equal to 0. Norm Tnx by norm x less than or equal to 1, that implies norm Tn, that is our norm Tn. So we get norm Tn less than or equal to 1. ഇപ്പോൾ Tn ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് Tn എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആണ്, ലീനിയർ ആണെന്ന് കിട്ടി. Therefore Tn എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഫ്രം L2 to L2. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക. അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുക therefore sequence Tn is a sequence of bounded linear operator എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ norm Tnx by norm x which is less than or equal to 1, taking the supremum on both sides. So we get norm Tn less than or equal to 1. That is equation number 1. Okay, ഇപ്പോൾ Tn ഓൾറെഡി ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് Tn ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നോം Tn ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോം Tn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് കാണിക്കണം. നോം Tn ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പോവുക. സോ നോം Tn ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ 1ൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ നോം Tn equal to 1. Norm Tn equal to 1 എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി norm Tn greater than or equal to 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷനോട് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി കൺസിഡർ an element belongs to L2, that is we consider the sequence x is equal to first n times 0 ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ n times 0 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് n plus 1 ടൈം 1 എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ടൈംസും 0 ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ ക്ലിയർലി ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് L2വിലെ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെയാണ്. L2വിലെ സീക്വൻസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആകണം. നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ്, ഈ ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് L2വിലെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, L2വിലെ എലമെൻറ്റ് ആവുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി കൺസിഡർ ആൻ എലമെൻറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു L2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ n plus 1 ടേം 1 ആണ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോം ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ നോം Tn that is by definition that is equal to supremum x belongs to L2, x not equal to 0, norm Tnx by norm x. Okay, and so clearly for this particular x we consider this particular x belongs to L2. Therefore clearly this is greater than or equal to, that supreme value is greater than or equal to norm Tnx by norm x for this x. So clearly this part is greater than or equal to norm Tnx by norm x for this x. And for this x, what is Tnx? Tnx നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. Tnx നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എക്സിൽ ഒരേ ഒരു നോൺ സീറോ ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് n plus 1 ടൈം 1 ആണ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൈംസും 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് Tnx നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? ഈ സെയിം എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. Tnx എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ സെയിം എക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക, കാരണം അതിലെ ഫസ്റ്റ് 10 ടൈംസ് 0 തന്നെയായിരുന്നു എക്സിൽ. സോ Tnx നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ എക്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് ബൈ നോം എക്സ് എന്ന് കിട്ടും, നോം എക്സ് ബൈ norm x എന്ന് തന്നെ കിട്ടും, and that is equal to 1. So we get norm Tn greater than or equal to 1. Norm Tn greater than or equal to 1. Clear ആണല്ലോ? Okay, so that is equation number 2. അതിന് equation 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ നോട്ടിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി equation 1 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This is our equation 2. So from equation 1 and 2 we get norm Tn equal to 1. Norm Tn equal to 1. Clear ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേരണം നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നോം Tn equal to 1 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ നോം Tnx ബൈ നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പോവുക. നോം Tnx കൺസിഡർ നോം Tnx മൈനസ് 0x എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും 0 ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, 0 ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് നോം Tnx. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോം Tnx നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നോം Tnx നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Tnx ഈസ് ഫസ്റ്റ് n ടൈംസ് 0, ബാക്കിയുള്ളത് n plus 1 n plus 2 എന്നുള്ള ആ സീക്വൻസ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ നോം വാല്യൂ L2വിലാണ്. സോ L2വിൽ ആ നോം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ j ഈക്വൽ ടു n plus 1 to infinity modulus of psi j square all raised to 1/2 വരും L2വിലെ നോം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് L2വിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്.
സോ എക്സ് എൽ ടുവിലെ എലമെൻറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് I1 I2 I3 എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ആണ്. അത് എൽ ടുവിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ആ സീക്വൻസ് ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൽ ടുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീരീസ് കൺവേർജൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് സീരീസ് സമ്മേഷൻ j ഈക്വൽ ടു 1 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് psi j സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ ആണ്. സോ എക്സ് എൽ ടുവിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ആ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ടേം ആണ് സിഗ്മ j ഈക്വൽ ടു n+1 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് psi j സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട്. സമ്മേഷൻ j ഈക്വൽ ടു n+1 to infinity മോഡുലസ് psi j സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീരീസിൻ്റെ റിമൈൻഡർ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജസ് ടു 0 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു 0 ആയിരിക്കും. ആ സെൻറ്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് നോം tnx minus 0x tends to 0 for all x element of x. Since x is an arbitrary element, this result is true for all x element of x. Okay, that is നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? That is we get norm tnx minus 0x approaches to 0 for all x element of x. That means by definition we get sequence Tn is strongly operator convergent to 0. We get sequence Tn is strongly operator convergent to 0. That means bracket നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക 0 operator convergent to 0. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി sequence Tn എന്ന് പറയുന്നത് strongly operator convergent ആണെന്ന് കിട്ടി to the 0 operator t equal to 0. റീസൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ തന്നെ എഴുതി പോവുക. റീസൺ ഇതാണ്, ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ പോർഷൻ ആണിത്. സോ ഇത് കൺവേർജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ പോർഷൻ കൺവേർജസ് ടു 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജസ് ടു 0 ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ വി ഗെറ്റ് സീക്വൻസ് Tn ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ ടു 0 ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഹിയർ t is 0. ഹിയർ ദ ഓപ്പറേറ്റർ t is equal to 0 ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് Tn എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ടു ദ 0 ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ സീക്വൻസ് Tn എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് വി കൺസിഡർ നോം Tn മൈനസ് 0. കൺസിഡർ നോം Tn മൈനസ് 0 ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോം Tn. So by definition that is equal to supremum x element of L2 x not equal to 0 norm Tnx by norm x. Okay, and from equation 1 അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ equation 1 നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. that is supremum x element of L2 x not equal to 0 norm Tnx by norm x. That is we get that is less than or equal to 1 ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 1. ഇക്വേഷൻ 1ൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 1ൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോം Tn എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1ൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ വി കൺസിഡർ നോം Tn, ദാറ്റ് ഈസ് സുപ്രീം എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് L2 x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 നോം Tnx ബൈ നോം x വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം Tnx ബൈ നോം x. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് നോം Tn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും നോം Tn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 2ൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൽ നമുക്ക് നോം Tn ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഴുതുന്നില്ല. നോം Tn ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു, നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. സോ നോം Tn ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് ഈസ് നോം Tn മൈനസ് 0 എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് കിട്ടി 1 ആണെന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് നോം Tn മൈനസ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ടെൻസ് ടു 0, because norm Tn ൻ്റെ വാല്യൂ നോം Tn മൈനസ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോം Tn മൈനസ് 0 ഡസ് നോട്ട് ടെൻസ് ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് Tn എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ ടു 0. Tn ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ ടു 0 ഓപ്പറേറ്റർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? therefore sequence Tn ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ ടു 0 ഓപ്പറേറ്റർ. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ എഴുതി പോവുക. is not uniformly operator convergent to 0 operator. നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സീക്വൻസ് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ്റ് ആയിരുന്നു ടു ദ 0 ഓപ്പറേറ്റർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ ടു 0 ഓപ്പറേറ്റർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദറ്റ് ഈസ് ബി നീഡ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ എ. റീസൺ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സി നീഡ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ ബി. അതായത് വീക്ക്ലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ്റ് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ്റ് ആകണം നിർബന്ധമില്ല.
For that we consider operator Tn from L2 to L2 defined by Tn of x is equal to 0, 0, 0. First n times 0, then psi1, psi2, psi3, etc. So first n times 0 on, then n plus 1 times psi1, then psi2, then psi3, psi4, etc. Clear on where x is equal to psi1, psi2, psi3, etc. belongs to L2. Then first Tn linear ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ y എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് L2 ൽ ചൂസ് ചെയ്യുക, belongs to L2. and consider Tn of alpha x plus beta y. നിങ്ങൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ Tn x പ്ലസ് ബീറ്റ Tn y എന്ന് കിട്ടും. therefore Tn is linear. നെക്സ്റ്റ് Tn ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി കൺസിഡർ നോം Tn x. നോം Tn x എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് n ടേംസ് 0 ആണ് Tn x നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. then അതിനുശേഷം നമ്മൾ psi1, psi2, psi3 എന്ന് പറയുന്ന എക്സിലെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് തന്നെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ നോം Tn x എടുക്കുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ j ഈക്വൽ ടു 1 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് psi j സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു 1/2 എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. that is norm x തന്നെ കിട്ടും. സോ നോം Tn x ഈക്വൽ ടു നോം x എന്ന് കിട്ടും. therefore Tn is bounded. Tn is bounded. Here C is 1. Okay. therefore Tn is bounded. Tn bounded ആണ് ലീനിയർ ആണെന്ന് കിട്ടി. അടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിയസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദ റിയസ് തിയറം എവറി ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓൺ L2 എന്ന് പറയുന്ന ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ആണ്. എവറി ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. അതാണ് റിയസ് തിയറം. ഇവിടെ L2 ഇന്നർ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ആണ്. സോ എവറി ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓൺ L2 ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് f of x is equal to inner product x comma z, where z is equal to eta 1, eta 2, etc. belongs to L2. x already നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f of Tn x എന്ന് പറയുന്നത് by this inner product definition we get f of Tn x become inner product Tn x comma z, that is equal to Tn x എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Tn x നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 0, 0, 0 സീക്വൻസ് 0, 0, 0 ഫസ്റ്റ് n ടൈംസ് 0 then psi1, psi2, psi3 etc. എന്നുള്ളതാണ് Tn x എന്ന് പറയുന്നത്. z എന്ന് പറയുന്നത് eta 1, eta 2, eta 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ L2 നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. L2 ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടൈം അടുത്ത കോൺജുഗേറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് പോകുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു psi1 ഇൻറ്റു eta n plus 1 കോൺജുഗേറ്റ്, psi2 ഇൻറ്റു eta n plus 2 കോൺജുഗേറ്റ് പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന രീതിയിലാണ് പോവുക. L2 ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് LP ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ j ഈക്വൽ ടു 1 to infinity psi j ഇൻറ്റു eta n plus j കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ next we consider f of modulus of f of Tn x minus f of Tx, that is equal to so അത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ മോഡുലസ് ഓഫ് f of Tn x and that is equal to നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ മതി. നിങ്ങൾ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. കൺസിഡർ മോഡുലസ് ഓഫ് f of Tn x and that is equal to അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കൺസിഡർ മോഡുലസ് ഓഫ് f of Tn x that is equal to മോഡുലസ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ j equal to 1 to infinity, അതോടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് psi j into eta n plus j കോൺജുഗേറ്റ് ആൻഡ് ഷ്വാർട്സ് ഇനിക്വാളിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ that is less than or equal to summation j equal to 1 to infinity modulus of eta j square all raised to 1/2 into summation j equal to 1 to infinity modulus of eta n plus j conjugate all square all raised to 1/2 എന്ന് വരും. സോ മോഡുലസ് കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുന്നതും മോഡുലസിൻ്റെ കേസിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നോം എക്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേമിനെ നമുക്ക് ഈറ്റ സമ്മേഷൻ j equal to n plus 1 to infinity modulus of eta j square all raised to 1/2 എന്ന് എഴുതാം. മോഡുലസിൽ സെയിം തന്നെയാണ് കിട്ടുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോം എക്സ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി സമ്മേഷൻ j equal to n plus 1 to infinity modulus of eta j square എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ റീസൺ വെച്ച് സമ്മേഷൻ j equal to n plus 1 to infinity modulus of eta j square എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ j equal to 1 to infinity modulus of eta j square എന്നുള്ള സീരീസിൻ്റെ റിമൈൻഡർ പാർട്ടാണ്. സമ്മേഷൻ j equal to 1 to infinity modulus of eta j square കൺവേർജൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ y എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ z എന്ന് പറയുന്നത് L2 എലമെൻ്റ് ആണ്. z L2 എലമെൻ്റ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. ആ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ്. സോ ആ സീരീസിൻ്റെ റിമൈൻഡർ പാർട്ടാണ് സമ്മേഷൻ j equal to n plus 1 to infinity modulus of eta j square എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൺവേർജസ് ടു 0 ആയിരിക്കും ആസ് n tends to infinity. സോ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫുൾ tends to 0 ആസ് n tends to infinity. റീസൺ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ കൺവേർജൻസ് സീരീസ് ആൻഡ് നോം എക്സ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. സോ വി ഗെറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് f of Tn x converges to 0 as n tends to infinity എന്ന് കിട്ടി.
ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എൻ എക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ടി എൻ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0x എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് എഫ് ഓഫ് ടി എൻ എക്സ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് f of tnx minus f of 0x is equal to, that is equal to modulus of f of tnx and f of 0x is f of 0. So that is equal to modulus of f of tnx minus f of 0 and that is equal to modulus of f of tnx തന്നെ കിട്ടും. ശരിയാണല്ലോ. f of 0 is 0. So f of ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. that tends to 0 as n tends to infinity. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ കൺസിഡർ മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് ടി എൻ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0x ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതി പോവുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു 0 എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു 0 as n tends to infinity. Therefore modulus of f of tnx minus f of 0x approaches to 0 as n tends to infinity and this result is true for all x element of L2 and for all f element of L2 dash since f is an arbitrary element belongs to L2 dash. Okay, so ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ എഫ് ഈസ് എ ബൗണ്ടറി ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ L2 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നത്. സോ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു L2 ഡാഷ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. റീസ് തിയറം പറയുമ്പോൾ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു L2 ഡാഷ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് L2 ഡാഷ് എലമെൻ്റ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എഫ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് L2 ഡാഷ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് L2 ഡാഷ് ഈസ് L2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് L2 തന്നെയാണ്, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ therefore by definition we get sequence Tn is weakly operator convergent to zero operator. But sequence Tnx നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് sequence Tn എന്ന് പറയുന്നത് strongly operator convergent അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. For that we consider x is equal to 1 0 0 0 belongs to L2. ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം 1 ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് എടുത്തു. L2ലെ സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് x എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ Tnx നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് Tnx become first n times 0 then 1 n+1 ടൈം 1 ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും Tnx എന്ന് പറയുന്നത്. Tmx ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് m ടൈംസ് 0 ദെൻ m+1 ടൈം 1 ആയിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. Tmx ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then for m not equal to m we consider norm Tnx minus Tmx and that is equal to L2ലെ norm ആണ്. സോ എഴുതി വരുമ്പോൾ that is equal to √2 എന്ന് കിട്ടും. This for n not equal to m we get norm Tnx minus Tmx equal to √2 എന്ന് കിട്ടി. Therefore sequence Tnx is not a Cauchy sequence അല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് sequence Tnx എന്ന് പറയുന്നത് is not convergent. sequence Tn convergent അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ sequence Tnx convergent അല്ല, അതായത് L2വിൽ sequence Tnx convergent അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ sequence Tn strongly operator convergent അല്ലെന്നുള്ള മീനിങ് അല്ലേ. sequence Tn strongly operator convergent ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇമേജ് സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് അല്ല, sequence Tnx കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം sequence Tn എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ്റ്. പക്ഷേ sequence Tn യൂണിഫോംലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആ sequence Tn എന്ന് പറയുന്നത് sequence Tn വീക്ക്ലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ sequence Tn എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പറേറ്റർ കൺവേർജൻ്റ് അല്ല എന്ന് കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ?